ओम शांति 30 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे माया रूपी शत्रु तुम सामने अच्छी सेथिपाई निजे बहुत सावधान रुह। जदि चालू चालू मायारे छंदी होई जीव तेबे निजर भाग्ୟରେ पूर्ण छेद लगाईदेव। माया रूपी शत्रु तुम सामने अच्छी सेथिपाई निजे बहुत सावधान रुह। जदि चालू चालू मायारे छंदी होई जीव तेबे निजर भाग्ୟରେ पूर्ण छेद लगाईदेव। प्रश्न तुमे राजयोगी पिलामानंकर मुख्य कर्तव्य कौन? तुम राजयोगी पिलामानंकर मुख्य कर्तव्य कौन? उत्तर पढ़िबा एवं पढ़ाइबा एहा ही तुमर मुख्य कर्तव्य। तुमे माने ईश्वरीय मतरे अछ तेणु तुमको कौनसी जंगल को जीवार आवश्यकता नहीं। घर गृहस्थरे रही शांति रे बसी बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। अल्लाह अर्थात बाबा एवं वे अर्थात संपत्ति एही दुईटी शब्द रे ही तुमर संपूर्ण पाठ पढ़ा अंतर्निहित। ओम शांति। बाबा मध्य ब्रह्मांक द्वारा पिला मानकु गुड मॉर्निंग कहि परिबे किंतु पुणी पिला मानकु मध्य तार प्रत्युत्तर देबाकू पड़िबो। एठारे बाबा एवं पिला मानकर कनेक्शन रहिछि। नुआ माने जे पर्यंत पक्का न होइछंती किछि ना किछि प्रश्न पचारुथिबे। एहा तो पाठ पढ़ा अटे। भगवान वाच मध्य लेखा होइछि भगवान निराकार अटंती। एही कथा को अन्य काहाकू बुझाइबा पाई बाबा भल भावरे पिला मानकू बुझाई थांती। कारण सेपटे मायार प्रभाव रहिछि एठारे तो से कथा नहीं। बाबा तो जानिछंती जेउ माने कल्प पूर्वरु सत्यजुगी राजत्व नेइछंती सेमाने आपे आपे एठाकू आसीबे। एपरि नुहे कि अमुक चाली न जाऊ तांकू धरी रखिबा चाली जीव जदि चाली जाऊ। एठारे तो बंची थाउ थाउ मरिबार अभ्यास करा जाउछि। बाबा पोष्य करुछंती तेबे किछि संपत्ति देबा पाई ही पोष्य रूपे ग्रहण करा जाई थाए। पिला माने माँ बापांक पाखकू संपत्तिर लालसारे आसी थांती। साहुकारर संतान केबे गरीब पाखरे पोष्य हुअंती कि? एते धन दौलत आदि सबु छाड़ी किपरि जिबे? साहुकार माने पोष्य करि थांती। वर्तमान तुमे जानिछ बाबा हमको स्वर्गर राजत्व देउछंती तेबे काहींकि तांकर न हेबा? प्रत्येक कथारे लालसा तो रही थाए ना। जेते अधिक पढ़िबे सेते अधिक लालसा हेबो। तुमे मध्य जानिछ बाबा बेहद्र संपत्ति देबा पाई हमको पोष्य करिछंती। बाबा मध्य कहउछंती तुम समस्तंकु मो पुणी आउ थरे 5000 वर्ष पूर्व भली पोष्य करुछि। तुमे मध्य कहूछ बाबा आमे आपणकर अटु 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य आपणकर होइथिलु। तुमे वास्तवरे केते ब्रह्मा कुमार कुमारी अछ। प्रजापिता मध्य नामी ग्रामी अटंती। तेबे जे पर्यंत शूद्ररु ब्राह्मण न होइछंती से पर्यंत देवता होई परिबे नाही। तुम संतान मानक बुद्धि रे एबे ही चक्र घुरी चलीछि। आमे शूद्र थिले वर्तमान ब्राह्मण होइछु पुणी देवता हेबु। सत्य जुगरे आमे राजत्व करिबु। तेबे ही पुराणा दुनियार विनाश निश्चित हेबो। जेउ मानकर पूरा निश्चय हेउ नाही सेमाने एठारु छाड़ी चली जाउछंती। काहार काहार पूरा निश्चय न थिबा कारणरु तळकू खसी जांती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित रहिछि। माया रूपी शत्रु सम्मुखरे छिड़ा होइछि तेणु से निज आड़कू टाणी नेउछि। बाबा बारंबार पक्का कराउछंती पिला माने मायारे बांधी होई जाओ नाही नहिले निजर भाग्ୟରେ डोर बांधी देव। एकथा केवल बाबा ही पचारि पारिबे। जे आगरु बाबांक सहित केबे मिसिछ आउ काहाको एभली प्रश्न पचारिबार बुद्धि आसीब ही नाही। बाबा कहउछंती मते मध्य पुणी थरे गीता सुनाइबा पाई आसीबाकू पड़िबो। आसी रावणर जेल रु समस्तंकु मुक्त करिबाकू पड़िबो।
ବେହଦ୍ର ବାବା ବେହଦ୍ର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣର ପତିତ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକି ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4ଟି ଭୁଜା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀକୁ କୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ 2 ହାତ ହିଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ହେଲା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା। ଏହି ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଶିବଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନା ଶିବଙ୍କର? ଶିବଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେବତା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଶିବ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କହୁଛ ବାପ ଦାଦା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଶଙ୍କର। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ବାବା ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଚିତ୍ର ବହୁତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ କେହି 8-10 ଭୁଜାଧାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରାବଣର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି, ଅଧାକଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଭୁଲ କଥା। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଥବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧଳା ପୋଷାକଧାରୀ ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବିନ୍ଦୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାହାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଗଣେଶ ହିଁ ଦେଖାଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଧନବାନ କରାଇଥିଲି। ତୁମର ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା, ତୁମର ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ତୁମେ ସେ ସବୁ କେମିତି କେଉଁଠାରେ ହରାଇଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ, ଭିକ ମାଗୁଛ। ବାବା ତ କହିପାରିବେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଡ୍ରାମାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବେ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋହଜିତ ହେଉଛ। ମୋହଜିତ ରାଜା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଦି ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ମୋହ ନଥାଏ। ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନାମ ରୂପରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାମ ରୂପରୁ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇନଥାଏ।
ହେ ଭଗବାନ ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଲିଙ୍ଗକୁ ଶିବ ପରମାତ୍ମା, ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ସେହି ବାବାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ବି ଥିବେ ନା। ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବାବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ଘରେ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା କାହିଁକି କହୁଛୁ, ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା, ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା। ଅଲଫକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବେ ତୁମର। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ପ୍ରଥମ ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ସବୁ ମନେ ରହିଥାଏ? ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଶେଷରେ ସବୁ ସାରାଂଶ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ତୁମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସୁଛ, ଶେଷରେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଦେହର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ଏହି ମନ୍ମନା ଭବର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଓ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ରହିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏବଂ କେତେ ସହଜ କଥା। ଏବେ ଦେଖ ଲୌକିକ ପାଠରେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ରାଜା ସେପରି ସେ ନିଜର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମାଣ, ସେର, ପାଏର ହିସାବ ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଦି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଗଲାଣି। କେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଗଲାଣି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ସେର 1 ଟଙ୍କା, ବମ୍ବେରେ ତାହା 2 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। କାରଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜର ପ୍ରାନ୍ତକୁ କ'ଣ ଭୋକରେ ମାରିବୁ। କେତେ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ହେଉଛି, କେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ଭାରତ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲା, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ କାଙ୍ଗାଳ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ହୀରା ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ଜନ୍ମ କଉଡ଼ି ବଦଳରେ ହରାଇଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଉଡ଼ି ପଛରେ କାହିଁକି ଧାଇଁଛ? ଏବେ ତ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ପାବନ କରାଅ। ତେବେ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆଗରୁ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରାଇବି, ତେବେ ପତିତ ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ଡ୍ରାମାରେ ତ ଏହି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜପଦ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ। ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଂଶୀ ଭବ, ଏହା ଗୀତାର ଅକ୍ଷର ଅଟେ। କିଛି କିଛି ଅକ୍ଷର ଗୀତାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି, ଯାହା ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ୍ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବ ବାବା ଆସି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ରାଜପଦ ମିଳୁଛି। ଗୀତାକୁ ମାତା ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ଏହିପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ତ ନିଜ ଭିତରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅ। କେହି ଯେପରି କୌଣସି ଓଲଟା ସିଧା କଥା ଶୁଣାଇ ତୁମକୁ ସଂଶୟରେ ପକାଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିକାର ବିନା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଚାଲିବ, ଏହା କେମିତି ହେବ,
ଆରେ ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ତାହା ଅହିଂସକ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛ, ପୁଣି ବିକାରର କଥା କେମିତି ହେବ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ନ ପକାଇବା? ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। କୁମ୍ଭମେଳାକୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି। କ'ଣ ନଦୀ କେବେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୌମୁଖ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଗଙ୍ଗା ନିଜର ରାସ୍ତା ନେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବ ନା ଏଠାକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିବ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପୁଣି ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ତୁମ ରାଜଯୋଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପଢ଼ିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇବା। ତେବେ ରାଜଯୋଗ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଶିଖାଯାଇଥାଏ? ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏହାର ଶାଖାମାନ ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିବ ବାବା କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ? ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ପାଣ୍ଡବ ସରକାର। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତରେ ଅଛ। ଏଠାରେ ତୁମେ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛ। ବାହାରେ ତ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 5 ବିକାରର ଦାନ ଦେଇଦିଅ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ମୋର ହୁଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୂରା ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ପୂରା ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି ବି ଓଲଟା ସିଧା କଥା ଶୁଣି ସଂଶୟରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଟିକିଏ ବି ନିଶ୍ଚୟରେ ହଲଚଲ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏଥିରୁ ତୁଟେଇ ଦେବାର ଅଛି। କୌଣସି ବି ଓଲଟା ସିଧା କଥା ଶୁଣି ସଂଶୟରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଟିକିଏ ବି ନିଶ୍ଚୟରେ ହଲଚଲ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗ ଏଥିରୁ ତୁଟେଇ ଦେବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ବିଶେଷତା ରୂପୀ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦ୍ୱାରା ଅଚେତକୁ ସଚେତ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିଶେଷତା ରୂପୀ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦ୍ୱାରା ଅଚେତକୁ ସଚେତ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ଏବଂ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଖୁଆଅ। ବୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧ ଖୁଆଅ। ତେବେ ସେ ଅଚେତରୁ ସଚେତ ହୋଇଯିବେ। ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକର ଦର୍ପଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣାଇବ, ତେବେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ
ଏବଂ ଟାଳିଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣାଇବ ତେବେ ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦ୍ୱାରା ଅଚେତକୁ ସଚେତ କରି ନିଜେ ଉଡ଼ି ଚାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜର ନାମ, ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ତଥା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ନିଜର ନାମ, ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ତଥା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ନିରବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଠିକ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିବାରଣ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ନିବାରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ କାରଣ କହି ଚାଲିବ, ତେବେ ତୁମ ପଛରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କାରଣ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।